श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयम् आलयं करुणालयम् नमामि भगवत्पादम् नमामि भगवत्पादम् शङ्करं लोकशङ्करम् शङ्करं लोकशङ्करम् शङ्करं शङ्कराचार्यम् शङ्करं शङ्कराचार्यम् केशवं बादरायणम् केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतो वन्दे सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये नमः। उकारस्त्वन्धकारो वै कुकारस्त्वन्धकारो वै ऋकारस्तन्निवर्तकः ऋकारस्तन्निवर्तकः अन्धकारनिरोधित्वात् अन्धकारनिरोधित्वात् गुरुरित्यभिधीयते गुरुरित्यभिधीयते। सदाशिवसमारम्भाम् सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहना भवतु ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि वाक्प्राणचक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् अहं ब्रह्म निराकुर्याम्
मां ब्रह्म निराकुर्या मा ब्रह्म निराकरोत् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु निराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मस्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः उत्तालकः आरुणिः श्वेतकेतुं पुत्रम् उवाच स्वप्नान्तं मे सौम्य विजानीहि इति यत्र एतत् पुरुषः स्वपीति नाम सता सौम्य तदा सम्पन्नो भवति स्वम् अपीतो भवति तस्मादेनं स्वपिति इति आचक्षते स्वं हि अपीतो भवति स यथा शकुनिः सूत्रेण प्रबद्धः दिशं दिशं पतित्वा अन्यत्र आयतनम् आलब्ध्वा बन्धनम् एव उपाश्रयते एवमेव खलु सौम्य तन्मनः दिशं दिशं पतित्वा अन्यत्र आयतनम् आलब्ध्वा प्राणमेव उपश्रयते प्राणबन्धनं हि सौम्य मनः इति अशनापिपासे मे सौम्य विजानीहि इति यत्र एतत् पुरुषः अशिशिषति नाम आपः एव तत् अशितं नयन्ते तद् यथा गोनायः अश्वनायः पुरुषनायः इति एवं तद् अपः आचक्षते अशनाय इति तत्र एतत् छुङ्गम् उत्पतितं सौम्य विजानीहि इति न इदम् अमूलं भविष्यति इति तस्य कमूलं स्यात् अन्यत्र अन्नादेवं खलु सौम्य अन्नेन शुङ्गेन अपहमूलम् अन्विच्छ अद्भिः सौम्य शुङ्गेन तेजः मूलम् अन्विच्छ तेजसा सौम्य शुङ्गेन सत्मूलम् अन्विच्छ सत्मूलाः सौम्य इमाः प्रजाः सत् आयतनाः सत्प्रतिष्ठाः यत् अथ यत्र एतत् पुरुषः पिपासति नाम तेज एव तत्पीतं नयते तद्यथा गोनायः अश्वनायः पुरुषनायः इति एवं तत्तेजः आचष्टे उदन्यः इति तत्र एतद् एव शुङ्गम् उत्पतितं सौम्य विजानीहि
ન ઇદમ અમૂલમ ભવિષ્યતિ ઇતિ તસ્ય કમૂલમ સ્યાત અન્યત્ર અદ્ભિઃ સૌમ્ય શૃંગેન તેજઃ મૂલમ અન્વિચ્છ તેજસા સૌમ્ય શૃંગેન સત્મૂલમ અન્વિચ્છ સત્મૂલાઃ સૌમ્ય ઇમાઃ પ્રજાઃ સદ આયતનાઃ સત્પ્રતિષ્ઠાઃ યથા તુ ખલુ સૌમ્ય ઇમાઃ તિસ્રઃ દેવતાઃ પુરુષં પ્રાપ્ય ત્રિવૃત્ત એકા ભવતિ તદુક્તં પુરસ્તાદ એવ ભવતિ અસ્ય સૌમ્ય પુરુષસ્ય પ્રયતઃ વાङ्मनसि સંપદ્યતે મનઃ પ્રાણે પ્રાણઃ તેજસી તેજઃ પરસ્યામ દેવતાયામ અષ્ટમઃ ખંડઃ આઠમો ખંડ છઠ્ઠું ચેપ્ટર અને છાંદોગ્ય ઉપનિષદ એમાં પિતાએ એના દીકરાને કીધું કે ઉદ્દાલકઃ એનું નામ જે આરુણી છે એને એના દીકરા શ્વેતકેતુને ઉવાચ અને એને કીધું કે આપણે સૂઈ જાય છીએ ત્યારે મિવિજાનીહિ તું જાણ કે આપણે ઊંઘી જાય ત્યારે શું થાય છે. એટલે એને કીધું કે સ્વપિતિ નામ, સ્વપિતિનો અર્થ ઊંઘી જવું, તે ઊંઘી જાય છે ત્યારે વ્યક્તિ શું થાય છે તો કે સતા સંપન્ન ભવતી, એ પોતાના સ્વરૂપ સાથે ભળી જાય છે. સ્વમ અપિતો ભવતી એટલે કે એ ઊંઘી જાય છે. એટલે સ્વપિતિનું આપણે કહીએ ઇટિમોલોજી ઉપર કહેવાય કે સ્વપિતિનો અર્થ પોતાની સાથે એ લય પામી ગયો. સ્વમ અપિતો ભવતી. અને એ સાબિત કરવા માટે બીજા મંત્રની અંદર એક એક્ઝામ્પલ આપ્યું. એ શકુની જેવી રીતે પક્ષી છે સૂત્રેણ પ્રબદ્ધ, એ દોરડા સાથે બંધાયેલું છે અને દિશમ દિશમ પતિત્વા, એ દોરડામાંથી છૂટવા માટે ચારે બાજુ ઉડે છે, પણ અન્યત્ર આયતનમ અલબ્ધ્વા, પણ એને બાંધેલું હોવાથી બીજે ક્યાંય એવું સ્થાન મળતું નથી જ્યાં ઉડી શકે. એટલે ફરી પાછું બંધનમ એવ ઉપશ્રયતે, એટલે ફરી પાછું એ બંધન જે બાંધેલું છે ત્યાં આવીને થાકીને બેસી જાય. એવમ એવું ખલું સૌમ્ય, એવી રીતે પિતા એના દીકરાને કહે છે કે એવી જ રીતે મનઃ, આપણું મન છે દિવસભર, આખા દિવસભર દિશમ દિશમ પતિત્વા, એ બધા જ દિશામાં ઉડે. હું આ કરું, હું આ કરું, હું આ કરી તો સુખી થઈ જાઓ. પણ રાતે અન્યત્ર આયતનમ અલબ્ધ્વા, પણ એને ખરેખર ક્યાંય શાંતિ મળતી નથી. આખો દિવસ ઉડ ઉડ કરે એટલે ફરી પાછું પ્રાણમ એવ ઉપશ્રયતે. અહીંયા પ્રાણનો અર્થ થાય એ ચૈતન્ય તત્વ, જે પ્રાણ છે એનો જ પાછો એની પાસે આવી જાય. પ્રાણ બંધનમ હિ સૌમ્ય મનઃ ઇતિ, એટલે કે મનનું ખરેખર બંધન કોણ છે? જેવી રીતે શકુનીનું પક્ષીનું છે એ દોરડું છે, એ એનાથી બંધાયેલું છે, એવી જ રીતે આપણું મન છે એ કોની સાથે જોડાયેલું છે? તો કે ચૈતન્ય તત્વ સાથે, અને એ સાથે એ એક થાય છે. પછીનો ત્રીજો મંત્ર આપણે જોયો હતો કે એણે કીધું કે અશના પીપાસે મેં સૌમ્ય વિજાનીહિ, ભૂખ અને તરસ, અશનનો અર્થ થાય ખાવું, પીપાસાનો અર્થ થાય પાણી પીવું, એ બાબતની અંદર પણ તું જાણ. અને પછી એણે કીધું કે યત્ર એતત પુરુષ અશીશિષતિ, જ્યારે માણસને ખાવાની ઈચ્છા થાય છે ત્યારે અને ખાય છે ત્યારે અશિશિષતિ કોને કહેવાય? તો એણે કીધું કે આપહ એવમ તદ અશિતમ નયતે, આપણો ખાધેલો ખોરાક છે એ પાણી છે. આપહનો અર્થ થાય પાણી, એક અશિતમ અન્નમ નયંતે, આપણા શરીરની અંદર બધી જ જગ્યાએ પાણીનો અર્થ જે બધા એન્ઝાઇમ્સ છે
એ બધા જ ખાધેલા ખોરાકને લઈ જાય છે. અને કેના જેવું છે? તો કે જેવી રીતે ગોનાયહ, ગાયનો ગોવાળ છે એ ગાયને લઈ જાય. અશ્વનાયહ, અશ્વપાલ છે એ ઘોડાને લઈ જાય. પુરુષનાયહ, રાજા કે મંત્રી છે માણસોને દોરે. એવી જ રીતે ઇતિ એવમ, ઇન સેમ મેનર, અપહ, પાણી છે એ આચક્ષતે, પાણીનું નામ શું છે બીજું? તો કે ગોવાળનું નામ ગોનાયહ, તો કે પાણીનું નામ છે અશનાય. એટલે કે પાણીનું નામ શું છે? તો કે અશનાય. જે ખાવાનું લઈ જાય એને કહેવાય અશનાય. એટલે કે પાણી કેવું છે? તો કે એનું નામ છે અશનાય. એટલે કે અશનાય ઇતિ. તત્ર એતત છુંગમ ઉત્પતિતમ. જ્યારે પણ છુંગમ શબ્દ આવે એ ખરેખર છે શુંગમ. લાસ્ટ ટાઈમ પણ મેં કીધું હતું, એનો અર્થ થાય કાર્ય. અને જ્યારે મૂલમ આવે તો એનો અર્થ થાય કારણ. કોઈ પણ કાર્ય છે એ એના કારણ વગર ન હોઈ શકે. એટલે ખાધેલો ખોરાક છે એ શું છે? તો કે શુંગમ ઉત્પતિતમ. તો એનું મૂળ કયું છે? તો કે જો શુંગ હોય તો એનું મૂળ કોઈ પણ વસ્તુ છે ન ઇદમ અમૂલમ ભવિષ્યતિ. દુનિયામાં કોઈ પણ વસ્તુ છે એ ક્યારે પણ કારણ વગર નથી રહી શકતી. તો પછી એનું મૂળ કયું? તો કે અન્ન છે. એનું મૂળ કયું? તો કે અન્નનું મૂળ પાણી. એટલે પાણીનું નામ બીજું કયું? તો કે અશનાય. આજે આવશે કે ઇવન પાણી છે એ પણ જ્યારે આપણે પાણી પીએ પણ એક વખત આપણા શરીરમાંથી જે અગ્નિ તત્વ છે પાણીને શોષે એટલે વળી પાછું આપણને ભૂખ લાગે. આપણે કહીએ ને વૈશ્વાનર ભૂતવા, અંદર વૈશ્વાનર અગ્નિ છે. એટલે પાણીનું કારણ કયું? તેમાં આવશે કે પાણીનું કારણ કયું છે? તો કે તેજ. તો તેજનું બીજું નામ કયું છે? તો આવશે કે ઉદન્યાય. ઉદન, ઉતનો અર્થ થાય પાણી, ઉદન્યનો અર્થ થાય પાણીને લઈ જવા વાળું. એટલે કે આજે એવું આવશે કે પાણીનું કાર્ય કયું છે? તો કે તેજ. એટલે લાસ્ટ ટાઈમ આપણે જોયું હતું કે તસ્ય ક્વ મૂલમ સ્યાત અન્યત્ર અન્નાદેવમેવ ખલુ અન્નેન શુંગેન. અન્ન છે એ કાર્ય છે. આપહ મૂલમ અન્વિચ્છ, તો એનું કારણ કયું છે? તો કે પાણી. અન્વિચ્છ અદ્ભિઃ, પાણી વડે. અદ્ભિઃ શુંગેન, પાણીવાળા કાર્ય વડે. હવે નાવ તેજઃ મૂલમ અન્વિચ્છ, એટલે કે હવે શું કરવાની જરૂર છે? તો કે એનાથી પાણીનું કાર્ય કયું છે? કે પાણી છે એ કાર્ય છે. તેજઃ મૂલમ, અગ્નિ તત્વ છે એ કારણ છે. તો કે તેજસા શુંગેન, તેજ છે એટલે કે અગ્નિ તત્વ છે એ પણ કાર્ય છે. એનું કારણ કયું છે? તો કે સતમૂલા. તો અહીંયા સન શું કામ છે? તો કે સંધિને લીધે જે મૂલમ છે એટલે કે સત છે એનું ન થઈ ગયું. પણ બધી જ જગ્યાએ સન્મૂલમ સતમૂલમ અન્વિચ્છ. અને એને કીધું કે આખું જગત છે એ કેવું છે? સર્વાહ પ્રજા, દુનિયામાં જેટલો પણ બીંગ્સ પ્રાણીઓ છે ઇમાહ સર્વા પ્રજા સન્મૂલાહ, એ બધાનું કારણ કયું છે? તો કે સત. સત આયતનાહ, એ અત્યારે ટકે છે કેનાથી? તો કે સત તત્વથી. અને ફરી પાછું વિલીન કેમાં થશે? તો કે સત પ્રતિષ્ઠા. એટલે કે મૂલાહ એમાંથી ઉત્પન્ન થયેલું. પછી આયતનાહ એને કહેવાય કે એનાથી ટકે, મેન્ટેન થાય. એટલે કે કેવું છે? સ્થિતિ ટકાવવાવાળા, મેન્ટેન કરવાવાળા. સ્થિતિ એટલે કે મેન્ટેન કરવાવાળા. અને પ્રતિષ્ઠા એટલે કે લય. ઇમાહ સર્વાહ પ્રજાહ સતમૂલાહ, આખું જગત છે પ્રાણીઓ છે એનું કારણ કયું છે? તો કે સત છે. અત્યારે ટકે છે કેનાથી? તો કે આયતન. આયતનનો ખરેખર અર્થ થાય અબાઈડ, ઘર, રહેવું.
અત્યારે આપણે કેના લીધે ટકીએ છીએ? તો કે સત આયતન, સત તત્વ છે એટલે આપણે બધા ટકીએ છીએ. અને આખે આખું જગત જ્યારે પાછું લય પામશે તો ક્યાં પાછું પ્રતિષ્ઠા પામશે? તો કે સત પ્રતિષ્ઠા. એટલે કે હંમેશા કહે છે કે આખે આખું જગત છે કેવું છે? તો કે એનો નાશ નથી, ખાલી વ્યક્ત અવ્યક્ત એક પ્રોસેસ છે. અત્યારે આપણું જગત છે, આપણે કહીએ વ્યક્ત છે. વ્યક્તમાંથી પ્રલય થશે ત્યારે શું થશે? તો અવ્યક્ત થશે. પછી વળી પાછું એ કેવું થશે? તો કે વ્યક્ત થશે. એવી રીતે વ્યક્ત અવ્યક્ત, વ્યક્ત પાછું અવ્યક્ત, એ પ્રોસેસ ચાલુ છે. અત્યાર સુધી અન્નનું લઈ જવાવાળું અશિશિષતી એટલે કે પાણીનું નામ કયું હતું? તો કે અશનાય. હવે આજે આપણે જોયું છે, આ જોવાનું છે કે જે પાણી પીવે છીએ એ પાણી પણ કોના લીધે શોષાય છે? આપણે ખાઈએ છીએ કેને લીધે શોષાય છે? તો કે અહમ વૈશ્વાનર ભૂત્વ, અંદર અગ્નિ તત્વ છે. એટલે હવે સાબિત કરશે કે અન્નનું કારણ છે પાણી, પાણીનું કારણ કયું છે? તો કે અગ્નિ તત્વ. એટલે આજે આપણે એ જોવાનું છે. પાંચમો મંત્ર એમાં કીધું અથ એટલે કે હવે એક ટોપિક પૂરો થયો. અન્નનું કારણ કયું છે? તો કે પાણી. પણ હવે યત્ર એતત પુરુષ, જ્યારે કોઈ પણ પ્રાણી, મનુષ્ય, જીવ છે, પિપાસતી પાતુમ ઈચ્છતી, આને બધાને કહેવાય ડેઝિડરેટિવ વર્બ્સ, સનાદ્યંતા સંસ્કૃતમાં. એટલે કે પાતુમ ઈચ્છતી, હવે જે પીવે છે પાતુમ ઈચ્છતી એવે છે. પણ એ કોણ પીવે છે? તો કે તેજ એવ તત્પીતમ નયતે, અગ્નિ તત્વ છે એ જ પીધેલા અન્નને શું કરે છે? તો કે બધી જ જગ્યાએ પહોંચાડે છે. ને કેવી રીતે? તો કે તદ યથા, એક્ઝામ્પલ ઇઝ ધ સેમ, ગોનાય, જેવી રીતે ગોવાળ ગાયને લઈ જાય, અશ્વનાય, જેવી રીતે અશ્વપાલ ઘોડાને લઈ જાય, પુરુષનાય, રાજા કે મંત્રી માણસોને લઈ જાય, ઇતિ એવમ, ઇન ધ સેમ મેનર, એવી જ રીતે તત્તેજ, એ અગ્નિ તત્વ છે, આચષ્ટે, અગ્નિ તત્વને કહેવાય છે શું? ઉદન્ય ઇતિ. એટલે ઉદક, આપણે કહેવાય ને કે ગોનાય ગામ નયતિ, એવી રીતે ખરેખર શબ્દ છે ઉદકનાય. ઉદકનો અર્થ થાય પાણી અને નાય, પણ એનું અપભ્રંશ, એટલે અપભ્રંશ ન કહેવાય પણ છાંદસમ છે. એટલે ઉદકનાયને બદલે અહીંયા શું કીધું છે? તો કે ઉદન્ય ઉદકમ નયતિ. અગ્નિ તત્વ છે એ શું લઈ જાય? તો કે પાણીને. ક્યાં લઈ જાય? તો કે બધી જ જગ્યાએ, પૂરા શરીર. ઉદન્ય ઇતિ તત્ર એતદ એવ, આ બાબતમાં પણ એ પાણી તત્વ છે શુંગમ ઉત્પતિતમ. શુંગમનો અર્થ થાય કાર્ય છે. પાણી છે એ કાર્ય છે અને તેજ તત્વ અગ્નિ તત્વ શું છે? તો કે કારણ છે. ઉત્પતિતમ એટલે કે શુંગ કાર્ય છે એ આવેલું છે. ઉત્પતિતમ. સૌમ્ય વિજાનીહિ, હે શ્વેતકેતુ, તું જાણ, દુનિયામાં કોઈ પણ વસ્તુ ન ઇદમ અમૂલમ ભવતી ભવિષ્યતિ, જગતની અંદર કોઈ પણ વસ્તુ ક્યારે પણ કાંઈ કારણ વગરની હોતી નથી. ન ઇદમ, આ આખા વાક્યનું આપણે જો અન્વય કરીએ, નેદિદમ નથી પણ ન ઇદમ, ઇદમ એટલે કે આ વસ્તુ, અમૂલમ ન હજી આપણે લઈ, ઇદમ અમૂલમ ન ભવિષ્યતિ, કોઈ પણ વસ્તુ છે એ ક્યારેય પણ કારણ વગરની હોતી જ નથી. કોઈ દુઃખી થતું હોય તો એનું કારણ હોય, કોઈ સુખી થતું હોય તો કારણ હોય, ઘડો છે તો એનું કારણ છે, આપણે હસીએ છીએ તો કારણ છે. કોઈ પણ વસ્તુ, કોઈ પણ કારણ, આપણે કાર્ય કરીએ કે કોઈ પણ પદાર્થ હોય, અમૂલમ ન ભવિષ્યતિ. એટલે ગુજરાતીમાં હું હંમેશા કહું છું કે કાર્ય છે
એ ક્યારેય કારણ વગર ન હોય. કોઈ પણ વસ્તુ આપણે જ્યારે બોલીએ કરીએ ત્યારે એની પાછળ શું હોય? તો હંમેશા કારણ હોય જ છે. કારણ કે ઇદમ વસ્તુ એ ક્યારેય પણ અમૂલમ કારણ વગર ન હોઈ શકે. બહુ યાદ રાખવા જેવું છે. અને શંકરાચાર્યજી એઝ યુઝ્યુઅલ સરસ ભાષ્યમ એનું લખ્યું છે. શોર્ટકટ છે પણ સરસ છે. યથા જેવી રીતે ઇદાનીમ એટલે કે હવે આ અપશુંગમ, અપ એટલે કે પાણી છે, એ શુંગમ છે એટલે કે એ કાર્ય છે, દ્વારેણ એના દ્વારા, સતઃ એટલે કે ક્યાં સુધી લઈ જશે આપણી શ્રુતિ? તો કે આપણને એમ કહેશે કે આપણે ખાઈએ છીએ તો એનું કારણ છે એ અન્ન છે. અન્ન એટલે કે પૃથ્વી છે. પૃથ્વીનું કારણ પૃથ્વી કારણ છે, પણ એ કાર્ય છે તો એનું કારણ છે પાણી છે. પાણી કાર્ય છે તો એનું કારણ છે એ અગ્નિ છે. અગ્નિ કારણ છે તો એનું કાર્ય કયું છે? એનું કારણ કયું છે? તો કે સત. એટલે શંકરાચાર્યજી લખે છે અથ યથા એટલે કે જેવી રીતે ઇદાનીમ રાઈટ નાવ અપશુંગ દ્વારેણ પાણીને કાર્ય દ્વારા સતઃ મૂલસ્ય જે સતનું મૂળ છે એનું જ્ઞાન, એનું જ્ઞાન આપણને શ્રુતિ કરાવવા માંગે. આખા જગતનું કારણ કયું છે? તો કે સત. અને યાદ રાખવું કે સતનો અર્થ થાય ચૈતન્ય તત્વ ઇઝ ધ કોઝ ઓફ એવરીથિંગ. સત અનુગમ. અને બીજું બધું શું છે? તો કે કાર્ય ઇતિ આહ. અન્ન કાર્ય છે, પાણી કાર્ય છે, પૃથ્વી કાર્ય છે, ઇતિ આહ એ આપણને બતાવ્યું. અને હવે આપણે પાણી પીએ છીએ ત્યારે શું થાય છે? એટલે શંકરાચાર્યજી એની સ્ટાઇલથી બ્યુટિફુલી કહેવાય ને, લોજિકલી એવું સમજાયું કે યત્ર એટલે કે જ્યારે, યત્રનો અર્થ ઇઝ ઇક્વલ ટુ યસ્મિન કાલે, જે સમયે એ તદ નામ આ જે નામ છે, કયું નામ આપણે બોલીએ છીએ? પીપાસતી. આપણે ઘણીવાર કે બહુ તરસ લાગે છે એને કહેવાય પીપાસતી. અને પીપાસતીનો અર્થ થાય પાતુમ ઈચ્છતી, પાણી પીવાની ઈચ્છા, એને કહેવાય પીપાસતી. કોને થાય છે? તો કે પુરુષ ભવતી, કોઈ પણ વ્યક્તિ મનુષ્યને પાણી પીવાની ઈચ્છા થાય છે ત્યારે. હવે આપણે કહીએ કે અશિશિષતીનો અર્થ થાય ખાદિતુમ ઈચ્છા, અશિતુમ ઈચ્છા. મેં કીધું કે અશિતુમ નો અર્થ થાય ખાવાની ઈચ્છા. અને ખાવાની ઈચ્છાને શું કહેવાય? તો કે અશિશિષતી. અશિતુમ ઈચ્છતી અશિશિષતી. આને પણ કહેવાય સનાદ્યંત, ડેઝિડરેટિવ. ઇતિવત ખાવાની જેવી ઈચ્છા છે. ઇદમ અપી આની બાબતમાં પણ, પાણીની બાબતમાં પણ ગૌણમ એવ નામ ભવતી. આપણે જે આપહ જે નામ છે એ પણ કેવું છે? ગુણ પ્રમાણે છે. ગુજરાતીમાં ગૌણનો અર્થ થાય આ મુખ્ય છે, આ ગૌણ છે. પણ સંસ્કૃતમાં ગુણનો અર્થ થાય એના ગુણને ધ્યાનમાં રાખીને જે નામ પાડે ને એને કહેવાય ગૌણમ. એટલે કે અશિશિષતી છે એ કેવું નામ છે? તો કે ખાવાની ઈચ્છાને ધ્યાનમાં રાખે એટલે ગૌણ છે, એના ગુણ પ્રમાણે છે. હવે આપણે ખાઈએ છીએ ત્યારે શું થાય છે? એટલે ઇન્ટરેસ્ટિંગલી શંકરાચાર્યએ કીધું કે દ્રવીકૃતસ્ય અશિતસ્ય અન્નસ્ય. પાણીનું કામ શું છે? તો કે દ્રવીકૃતનમ. આપણું ખાધેલું તો રોટલી તો સોલિડ છે, પણ પાણી જે બધા એન્ઝાઇમ્સ એને શું કરે? તો કે દ્રવીકૃત, એને મોડિફાય, એને સિમ્પ્લિફાઈડ, લિક્વિફાઈડ, એને ઢીલું કરે. કોને કરે? અશિતસ્ય અન્નસ્ય. ખાધેલા અન્નને એ સોફ્ટ કરે, ઢીલું કરે. કોણ કરે? તો કે નેત્ર્ય. હવે નેત્ર્યનો અર્થ થાય આપહ. પાણીનું બીજું નામ છે એ કેવું છે? તો કે નેત્ર. શું કામ? તો કે નયતિ, નયતિ આપહ. ધારો કે કરીએ તો યણ સંધિ છે એટલે કે નેતિનો અર્થ એણે શું કર્યો? નેત્ર્ય. પાણી જે બધે લઈ જાય છે. હવે જો પાણી લઈ જતું હોય તો અન્ન છે એ શું છે? તો કે અન્ન શુંગમ.
કોનું? તો કે પાણી છે એ કારણ છે, અન્ન છે એ શું છે? તો કે કાર્ય છે. એવી જ અને પાણી જે શું કરે છે? તો કે ખાધેલા અન્નને દેહમ ક્લેદયંતી, શરીરમાં જે ખાધેલો ખોરાક, આપણે ઠોર ખાઈ, શ્રીનાથજીનો ઠોર કેટલો કડક હોય, પણ એને બિચારું પાણી શું કરે? ક્લેદયંતી, એને શિથિલ કરી નાખે, એ બધાને પોચું કરે. એટલે કીધું શિથિલી કુર્ય, એને પાણી છે એ શું કરે? તો કે ઢીલું કરે. શિથિલી કુર્ય અપ બાહુલ્યાત, એટલે કે પાણીનો વધારે પડતું પાણી પીવાથી, ખાધેલું એટલે છાશ પીએ, પાણી પીએ, આપણે શું કામ પીએ? એટલે કે બધું ઢીલું પડે, શિથિલિયાત. પણ ધારો કે તેજસા ન શોષ્યંતે, પણ ધારો કે એને પચાવવા વાળું કોઈ ન હોય તો, એટલે કે તેજસાનો અર્થ થાય અગ્નિ વડે. બધું બિચારું પાણી એને ઢીલું કરી દે, પણ વૈશ્વાનર રૂપી અગ્નિ એને નો ડાયજેસ્ટ કરીને પચાવે નહીં તો કે યદી, ધારો કે તેજસા એટલે કે અગ્નિના ન શોષ્યંતે, એને શોષણ ન કરે તો પછી એનું શું થાય? તો કે એનું ક્યારેય પછી વધારે પડતું એનું ડાયજેશન ન થાય. એટલે તેજનું, અગ્નિનું કાર્ય શું છે? તો કે અગ્નિ છે એ નિતરામ ચ તેજસા, અગ્નિ તત્વ વડે શોષ્યમાણાસુ અપસુ, જે પાણી તત્વે જે બધું અન્ન ખાધું છે એને શું કરે છે? તો કે શોષ્યમાણા, સૂકવે છે. પેલા ખાય એને પાણી ઢીલું કરે, એ ઢીલી કરીને બધી જગ્યાએ પહોંચાડે. પછી અગ્નિ તત્વ છે એને શું કરે? તો કે દેહ ભાવે ન પરિણમાનાસુ, એ બધા જ શરીરની અંદર આપણે ધારો કે તેલ ઘી ખાઈએ તો એની ચરબી બને, આપણે સપોઝ કહીએ, તો એ પાછું એને દેહ ભાવે ન અગ્નિ તત્વ શું કરે? તો કે દેહ ભાવે ન પરિણામમાનાસુ, એને પરિણામિત કરે. પછી આપણે ખાધેલમ અન્ન છે એનું મન બને, પછી ઓલાનું લોહી બને, એવી રીતે બધી જગ્યાએ પહોંચી જાય. એકવાર બધું ખાધેલું અન્ન પહોંચી જાય ને વળી પાછું આપણને શું લાગે? તો કે હવે પાછી ભૂખ લાગે, પાછી પાણી પીવાની ઈચ્છા થાય. એટલે કે પાતુમ ઈચ્છા પુરુષસ્ય જાયતે, એ બધું પચી જાય એટલે વળી પાછી આપણને શું થાય? પાતુમ ઈચ્છા, એને કહેવાય પીપાસા, પીવાની ઈચ્છા થાય છે. એટલે પછી એ માણસને શું કહેવાય? તો કે તદા પુરુષ પીપાસતી, એ પુરુષ છે મનુષ્ય શું કરે છે? તો કે એને તરસ લાગે છે પાછું, અને વળી પાછું કે મને ખાવા દો ને કંઈક, હવે બહુ ભૂખ લાગી છે. એનો જ બધી પ્રોસેસમાંથી અન્ન ખવાઈ ગયું, પાણીએ બધે પહોંચાડી દીધું, અને તે જે શું કર્યું? તો કે બધું પચાવી લીધું. વળી પાછું આપણને ભૂખને તરસ લાગે. તદા એટલે કે ત્યારે, એટલે કે એનાથી આપણે શું સાબિત કરીએ? તો કે એતદ આહ, આ બધાને કારણે પછી એમ કે છે કે તેજ એવ, એ અગ્નિ તત્વ જ તત એટલે કે તદા ત્યારે પીતમ અપ આદિ, જે પીધેલું પાણી એટલે કે જે ડાયજેસ્ટ કરેલું જે વોટર છે, જે ખાધેલું અન્ન જે લિક્વિફાઈડ થઈ ગયું છે, એને શોષયેત, એને શોષી લે છે. અને શોષવાનો અર્થ શું થાય? દેહગતમ, દેહની અંદર એને બધે પહોંચાડે છે. અને કેવી રીતે? લોહિતમ પ્રાણભાવે ન નયતે, એનું લોહી બનાવે, એને જે પ્રમાણે એના પ્રાણ, કારણ કે આપણને ખબર છે કે પાણી છે એનું કારણ કયું છે? તો કે પ્રાણમ, અપમય પ્રાણ, આપણું અપ કેવું છે? તો કે પાણીમય, એટલે કે પ્રાણ ભાવે ન નયતે પરિણમયતિ, એનો અર્થ થાય એને એમાં પરિવર્તિત કરે છે આ પ્રોસેસની અંદર. એટલે પછી તે જ અગ્નિનું નામ શું છે? તો કે જેવી રીતે આપણે શું કહીએ છીએ? તદ યથા ગોનાયઃ ઇત્યાદિ સમાનમેવ, ગોનાયઃ અશ્વનાયઃ પુરુષનાયઃ સમાનમેવ, એવી જ રીતે તત્તેજઃ આચષ્ટે, અગ્નિ કહે છે, આચષ્ટેનો અર્થ થાય કહે છે, કોને? તો એ અગ્નિ તત્વને. એનું નામ શું છે? તો કે લોકે, જગતની અંદર ઉદન્ય,
ઉદન્ય ઇતિ ઉદકમ નયતિ. અગ્નિ તત્વ શું કરે છે? તો કે ઉદકમ નયતિ. પાણી શું કરે છે? તો કે અશનમ નયતિ. એટલે અશનાય અગ્નિ તત્વનું નામ શું છે? તો કે ઉદન્ય. ઉદન્યનો અર્થ થાય ખાધેલું અન્ન છે એને લઈ જાય છે, પાણીને. ઇતિ ઉદન્ય. ફરી પાછું ઉદન્ય ઇતિ છાંદસમ. ખરેખર એને કહેવાય ઉદકનાય, જે મેં લખ્યું હતું ઉદકનાય. જેવી રીતે ગોનાય ઉદકનાય, પણ આ બધું ભેગું થઈને એનું ઉદન્ય બનાવ્યું, તો આપણે એમ ન કહેવાય કે શ્રુતિ ખોટી છે. એટલે કીધું કે આ કેવું છે પ્રયોગ? તો કે છાંદસ, શ્રુતિનો પ્રયોગ છે. સત્ર અપી પૂર્વવત. એ પણ પહેલાં બધું સમજાયું છે એવું છે. એટલે કે આઈ વોન્ટ ગો ઇન ડિટેલ. પહેલાં બધું સમજાવી દીધું છે, એટલે ન સમજાય તો પાછું કહેવાય ને આગલું જોઈ લેજો. શંકરાચાર્યજી એકની એક વસ્તુ ક્યારેય રિપીટ ન કરે. અને આના ઉપરથી શું સાબિત થયું? એટલે શંકરાચાર્ય કીધું અપમ અપી એતદ એવ શરીર આખ્ય શુંગમ. પાણી પણ શું છે? તો કે શરીર નામનું કાર્ય જ છે. શુંગમ એટલે કે કાર્યમ છે. ન અન્યત ઇતિ એવમ આદિ. એના સિવાય એ બીજું કાંઈ નથી. જ્યાં પણ શુંગમ આવે એટલે કાર્ય થાય, અને જો કાર્ય હોય તો એનું કાંઈક પણ કારણ હોવું જ જોઈએ. તો પછી અત્યાર સુધીમાં શું કર્યું? અત્યારે આપણે આમ જોઈએ ને તો એણે કીધું કે કોઈ પણ પુરુષ, શ્રુતિ સાબિત શું કરવા માંગે છે? કે પુરુષને ભૂખ લાગે એટલે અન્નમ ખાય. અન્ન ખાય અને પચાવે કોણ? તો કે અપ. અહીંયા લખ્યું છે અપ. પાણી પચાવે, અને પાણીને બધું કહેવાય ને ડાયજેસ્ટ કોણ કરે? તો કે અગ્નિ. અને અહીંયા ટેકનિકલ નામ કયા આપ્યા છે? તો આપણે કહેવાય કે ટેકનિકલ નામ આપ્યા છે. અન્નનો અર્થ થાય પૃથ્વી, એટલે કે પૃથ્વી તત્વ. પછી આને શું કીધું છે? અપ. અહીંયા અપ જ લખ્યું છે, અપ ખાલી, અને આ લખ્યું છે તેજ. પુરુષ જો ખાય છે અન્ન, તો પહેલાં શું થયું? તો કે પુરુષ કાર્ય છે, અન્ન શું છે? તો કે કારણ છે. પણ અશિષિષતી અન્નમ, કોણ લઈ જાય છે? તો કે પાણી. એટલે અન્ન છે એ શું થઈ ગયું? તો કે કાર્ય, અને અપ શું થયું? તો કે કારણ. એનું નામ શું આપ્યું? તો કે અશનાય. ખાધેલું અન્ન લઈ જાય છે એટલે અપ શું છે? તો કે કારણ છે. પણ એ જે બધી જગ્યાએ પહોંચાડેલું અન્ન છે એને ડાયજેસ્ટ વૈશ્વાનર અગ્નિ શું કરે છે? તો કે એને પચાવે છે. એટલે અપ પણ શું થઈ ગયું? તો કે કાર્ય થયું. તો અગ્નિ તત્વ શું થઈ ગયું? તો કે કારણ. અને અગ્નિનું નામ કેવું છે? તો કે ઉદક નયથી. એટલે કે એનું નામ પડ્યું ઉદન્ય. કારણ કે પાણીને બધી જગ્યાએ જે પહોંચ્યું છે એને શોષી અને પાછી તરસ લગાડે છે. પછી છેલ્લે પ્રશ્ન એમ કરશે, તો પછી આ જે છે અગ્નિ તત્વ છે એ જ કારણ છે? તો કહેશે કે ના, ઉદન્યનું પણ કારણ કયું છે? તો કે સત. અને સત છે એ આખા જગતનું શું છે? તો કે કારણ. આને કહેવાય કાર્ય કારણ પ્રક્રિયા. અને હવે એના પછી જે આવડું મોટું છે, પણ એનો અર્થ તસ્ય ક્વ મૂલમ સ્યાત. તસ્ય શરીરસ્ય, આપણા શરીરનું મૂળ કે કાર્ય કયું, કારણ કયું? તો કે અન્યત્ર અદ્ભિ. કારણ કે શરીરનું નામ શું આપ્યું છે? તો કે અન્નમ. એટલે એને કીધું કે એનું અન્યત્ર અદ્ભ્ય, એટલે કે એના સિવાય અદ્ભ્ય છે, એટલે કે પાણી છે એ કાર્ય છે. તસ્ય કોનું? તો કે અન્નમ. હવે અદ્ભિ સૌમ્ય શુંગેન તેજ મૂલમ અન્વિચ્છ. એવી જ રીતે પાણી છે એ શું થઈ ગયું? તો કે કાર્ય. તો એનું કારણ કયું? તો કે તેજ મૂલમ, એટલે કે અગ્નિ તત્વ સર થઈ ગયું તે કે કારણ. અન્વિચ્છ, તો ભળી પાછું એનું તું એનાલિસિસ કર, એને તું શોધ, એની વધારે કર. તો તેજસા સૌમ્ય શુંગેન, એનું કારણ કયું છે? તો કે તેજ તત્વ. તેજ મૂલમ અન્વિચ્છ. હવે એવી જ રીતે તેજસ અપી પણ
શુંગેન. અગ્નિ તત્વ છે એ પણ કેવું છે તો કે કાર્ય જ છે. શુંગેન આવે તો એનું કાર્ય છે. જો એ કાર્ય હોય તો એનું કારણ કયું તો કે સતમૂલમ. એનું કારણ કયું છે તો કે સત છે. ચૈતન્ય તત્વ સત છે, એનું કારણ છે. એનું તું ઇન્વેસ્ટિગેશન કર, એને તું જાણ, એને તું સમજ. અને એનો અર્થ શું થાય તો ફરી પાછું એ જ રિપીટેશન. આખ્યા ઇમાહા સર્વાહા પ્રજાહા, એ મેઇન વાક્ય. સર્વા પ્રજા 84 લાખ યોનિનું કારણ કયું છે તો કે સન્મૂલાહ. સત તત્વ એનું કારણ છે. સત આયતનાહ, સત તત્વને લીધે અત્યારે એ ટકે છે. અને પાછું કેમાં સમાઈ જશે તો કે સત પ્રતિષ્ઠા, એ ફરી પાછું સતની અંદર સમાઈ જશે. યથાનુ ખલુ સૌમ્ય ઇમાહા તિસ્રઃ દેવતા. જો તમને યાદ હોય તો તિસ્ર દેવતા એનો અર્થ થાય 3 મહાભૂત, અગ્નિ, જળ અને પૃથ્વી. તિસ્રઃ દેવતા પુરુષમ પ્રાપ્ય, એ ચૈતન્ય તત્વને પ્રાપ્ત કરી ત્રિવૃત એકા ભવતી તદુક્તમ પુરસ્તાદેવ. તો આપણે એક વખત જોયું હતું વોટ ઇઝ ત્રિવૃત્તકરણ. તો આપણે જોયું હતું કે ખરેખર આ અગ્નિ તત્વને તેજ કીધું છે, અપ ને પાણી કીધું છે, અન્નમ ને કીધું છે પૃથ્વી. પહેલા કેવા હતા તો કે સૂક્ષ્મ હતા આ બધા તત્વ. પછી એણે આ દેવતાની મદદથી, ચૈતન્ય તત્વની મદદથી એનું શું થયું તો કે ત્રિવૃત્તકરણ. જો અહીંયા લખું તો આ શું છે તો કે ત્રિવૃત્તકરણ. અને વોટ ઇઝ ધ મિનિંગ ઓફ ત્રિવૃત્તકરણ? નો અર્થ થાય કે એ એક જ અગ્નિ તત્વ છે, એ 3 ભાગની અંદર ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થયું, 3 ભાગની અંદર વેચાણું. એમાં એક આ પાર્ટ છે, 1/2 પાર્ટ છે એનું છે એ અગ્નિ રહ્યો, અને બીજા 2 પાર્ટ અગ્નિના છે એ 25-25% વહેંચાઈ ગયા. એટલે કે 50%ની અંદર અહીંયા હું લખી શકું કે 50% છે એ અગ્નિ તત્વ, અને એ બીજા 25-25%ની અંદર વિભાજિત થયા. એવી જ રીતે જળ તત્વ છે એ પણ 50% પોતે રાખ્યું, અને બીજા 25-25%ની અંદર એના ભાગ પડ્યા. એવી જ રીતે અન્નમ છે એ પણ જ્યારે ત્રિવૃત્તકરણ થયું ત્યારે પહેલાં 50% અને 25% એવા ભાગ પડ્યા. પછી છેલ્લે શું થયું તો કે જે 50% વાળું, ધારો કે સપોઝ અગ્નિ છે તો એણે 50% પોર્શન પોતાની પાસે રાખ્યો, એક 50% છે એ એણે પાણીને આપ્યો, અને બીજો 50% છે પૃથ્વીને આપ્યો. તો પછી ખાલી થયું તો આમાં પાણીનું 25% અને પૃથ્વીના 25%, એ જે થયું એનું નામ શું આપ્યું તો કે સ્થૂલ અગ્નિ. એવી જ રીતે સ્થૂળ પાણીનો અર્થ શું થાય તો કે 50% પાણી, 25% અગ્નિ, 25% પૃથ્વી. અને એવી જ રીતે સ્થૂળ પૃથ્વી આપણે જોઈએ છીએ એની અંદર 50% પૃથ્વી, 25% પાણી, 25% આપણે અગ્નિ તત્વ, અને 25% છે એ કયું છે તો કે આપ તત્વ. આને કહેવાય ત્રિવૃત્તકરણ. એ આપણે અત્યારે જોઈએ છીએ. એટલે એને કીધું કે ત્રિવૃત્ત એકા ભવતી, એટલે કે આ બધા જ દેવતા, હા 3 મહાભૂત છે, દેવતા પુરુષમ પ્રાપ્ય, ચૈતન્ય તત્વને પ્રાપ્ત કરી ત્રિવૃત્ત પહેલા 3 ભાગ થયા અને એમાંથી એક બન્યા. એનો અર્થ કે આ તત્વ છે એક ભવતી. હવે વળી પાછી રિવર્સ પ્રોસેસમાં એ બધા પોતાના કારણની અંદર ભળે, આ એનાની અંદર ભળે, આ એની અંદર ભળે, ને આ બધા 3 છે તેજ છે, અન્નમ છે એ પાછું અપમાં, અપ તેજમાં, અને આ સતમાં. એવી રીતે એકબીજામાં ભળશે. એટલે એણે કીધું ભવતી પુરસ્તાદેવ, એ બધું જ છે આપણે પહેલાં કહી દીધું જ, મેં અત્યારે તમને બતાવ્યું. આપણે
પછી એણે કીધું કે અસ્ય, હવે શું થાય છે, અસ્ય પ્રયતઃ પુરુષસ્ય, જ્યારે મનુષ્ય છે, પ્રયતઃનો અર્થ થાય મરવે છે ત્યારે, એટ ધ ટાઈમ ઓફ ડેથ, પ્રયતઃ જ્યારે શરીર છોડવાની તૈયારી કરે એને કહેવાય પ્રયતઃ. ત્યારે ખરેખર શું થાય છે, તો કે વાંગ મનસી સંપદ્યતે, આપણી વાણી છે એ મનની અંદર વિલીન થાય છે. એટલે મેં ઘણી વાર કીધું, પ્રશ્ન ઉપનિષદમાં બહુ બ્યુટીફુલ આવ્યું છે. મરતા હોય ને ત્યારે એમ કે બોલો બોલો તમારું નામ શું છે, તો જીભ થોતવાય પણ બોલે નહીં. એટલે ત્યારે શું થાય, તો કે વાણી છે મનની અંદર વિલીન થાય. પછી મનઃ પ્રાણે, માઇન્ડ છે એ આપણું ક્યાં વિલીન થાય, તો કે પ્રાણની અંદર. અને જ્યારે મન કામ ન કરે ને ત્યારે આપણે કંઈક ઓળખો છો આ કોણ છે, તો આપણી સામું જોયા કરે મરતા હોય પણ આપણને ઓળખી ન શકે, કારણ કે મન પણ કેવું થઈ ગયું છે, તો કે ધીમે ધીમે છે પ્રાણે વિલીનઃ. અને એ પ્રાણ છે એ તેજસી, તેજસી એટલે કે પ્રાણ છે તેજસી. આપણે એને આપણે પધરાવીએ ને, અગ્નિ દેવતાને પધરાવી દીધું, જે શરીર છે એ અગ્નિ દેવતાને પધરાવી દીધું. પછી એ અગ્નિ દેવતા છે એ ક્યાં વિલીન થાય, તો કે પરસ્યામ દેવતાયા, એટલે કે એ પછી પોતાનું કારણ, પરસ્યામ દેવતાનો અર્થ થાય ચૈતન્ય તત્વ, જે સત ચૈતન્ય તત્વની અંદર શું થાય, તો કે વિલીન થાય. રિવર્સ પ્રોસેસ. આની અંદર આમ લખ્યું છે, પણ મેં ઘણી વાર કીધું જ કે પ્રશ્ન ઉપનિષદ છે ને એમાં એવું લખ્યું છે કે આપણી કર્મેન્દ્રિય છે ને, મરતી વખતે શું થાય, કર્મેન્દ્રિય છે એ આપણી જ્ઞાનેન્દ્રિયમાં વિલીન થાય. જ્ઞાનેન્દ્રિય છે એ મનમાં વિલીન થાય. મન છે એ પ્રાણમાં, પણ પ્રાણ કેટલા છે, તો આ પ્રાણાય સ્વાહા અપાનાય સ્વાહા, એ પાનમાં. એ પ્રાણ છે એ બધા જ કેની અંદર વિલીન થાય, તો કે ઉદાન, એ ઉદાન પ્રાણની અંદર વિલીન થાય. અને ઉદાન પ્રાણ છે આ બધો જ લબાચો લઈ, જ્ઞાનેન્દ્રિય, કર્મેન્દ્રિય, મન, એ બધાને લઈ બીજા સ્થૂળ શરીરની અંદર શેમાં કરે, તો કે પ્રવેશ. ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે કે જ્યારથી અસ્તિત્વ છે જગત, ત્યારથી આપણું મન તો આપણી સાથે જ છે. એ મન ખાલી ખોળિયા જ ફેરવા બહારના, આ મન તો આપણી સાથે જ છે, એક પછી એક શરીરની અંદર. એટલે અહીંયા પણ એમ જ છે કે પ્રાણ છે, એ પ્રાણ છે એ કેમાં વિલીન થાય છે, તો કે તેજસી. અને તેજ છે કેની અંદર, તો કે પરસ્યામ દેવતા, એ પરાદેવતા ચૈતન્ય તત્વની અંદર. અને શંકરાચાર્યજી બહુ સરસ, કારણ કે આ છેલ્લો મંત્ર છે આનો 8મા ખંડનો. ના પછી તત્વમસી આવશે વાક્ય. એટલે એને કીધું કે શંકરાચાર્યજીએ સામર્થ્યાત તેજસઃ અપી તદેવ શરીરાખ્યમ શુંગમ. સામર્થ્યાત એનો અર્થ થાય ત્રિવૃત્કરણ થયું, એનો અર્થ કે તેજસઃ અપી અગ્નિ તત્વ પણ શરીરાખ્યમ શુંગમ, એ આપણા શરીરની અંદર જ છે ત્રિવૃત થયેલા. તો એ પણ શું છે, તો કે શુંગમનો અર્થ થાય ઇવન આપણા શરીરમાં રહેલું અગ્નિ તત્વ પણ કાર્ય જ છે. હવે એના કાર્યથી આપણે શું કરવાની જરૂર છે, તો કે અતઃ અપશુંગેન દેહેન આપહ મૂલમ ગમ્યતે. અતઃ અપ છે એ શું છે, તો કે અપશુંગેન, અપ એટલે કે જલ તત્વ, શુંગેન એ કાર્ય છે, એનાથી અપહ પાણીનું કારણ છે એ આપણે શોધવું જોઈએ. ગમ્યતે અદ્ભિઃ, પાણી વડે, અદ્ભિઃ શુંગેન એ કાર્ય વડે, તેજઃ મૂલમ ગમ્યતે. તો એનું કારણ કયું છે, તો કે તેજ છે, એનો અર્થ થાય અગ્નિ તત્વ છે એ શું છે, તો કે પાણીનું કારણ.
જલ તત્વનું કારણ ગમ્યતે, પણ તેજસઃ મૂલમ, અગ્નિ તત્વનું કારણ કયું છે તો કે તેજસા એટલે કે અગ્નિ તત્વનું કાર્ય વડે સન્મૂલમ સત્તત્વ ચૈતન્ય તત્વ ગમ્યતે ઇતિ પૂર્વવત, એનું કારણ કયું છે તો કે તેજ છે. મેં અહીંયા ક્યાંક લખ્યું છે કે પહેલાં અહીંયા સાબિત કર્યું કે અન્નરૂપ પૃથ્વી છે એ કાર્ય છે, તો એનું કારણ કયું તો કે એનું કારણ છે અપ, એ કારણ છે. પણ પછી ખબર પડી કે અપ છે એ પણ કાર્ય છે, તો અપ કાર્ય છે તો એનું કારણ કયું તો કે પાછા નીચે આવો તો કે તેજઃ કારણમ. તેજનો અર્થ શું થાય તો કે અગ્નિ તત્વ છે એ અપનું શું છે તો કે કારણ. પણ ફરી પાછી ખબર પડી કે તેજ છે અગ્નિ તત્વ છે એ પણ શું છે તો કે અગ્નિ તત્વ પણ કાર્ય છે, તો પછી એનું કારણ કયું તો અહીંયા જે છેલ્લે આપણે જોયું એ સત તત્વ ચૈતન્ય તત્વ કારણ. સમગ્ર જગતનું કારણ કયું છે તો કે સત આવે એનો અર્થ ચૈતન્ય તત્વ. એટલે એને લખ્યું કે આપણે જે જોયું એ ક્યાંય શુંગેન એટલે કે તેજસા અગ્નિ તત્વ છે, શુંગેન કાર્ય છે એનું સતમૂલમ, સન નથી પણ ત્યાં શું છે તો કે સતમૂલમ એટલે કે સત તત્વ ચૈતન્ય તત્વ, મૂલમનો અર્થ થાય કારણમ ગમ્યતે, ઇટ ઇઝ અન્ડરસ્ટુડ. પૂર્વવત આપણે આવી રીતે પહેલાંય સાબિત કર્યું છે. એવમ હિ ઇન ધીસ મેનર, આવી રીતે તેજ અપ અન્નમયસ્ય દેહ શૃંગસ્ય, એનો અર્થ શું થાય તો કે એકબીજાનું જો કાર્ય હોય ને કારણ હોય તો આખું શરીર છે એ શું છે તો કે દેહ શૃંગસ્ય કાર્યસ્ય, તો એ જો કાર્ય હોય તો દેહ શૃંગ કેવું છે તો કે મિથ્યા. એટલે એને કીધું કે એ કેવું છે તો કે માત્ર વાચારંભણમ માત્રસ્ય, આખું શરીર છે એ શરીર છે એક નામ છે, કેનાથી ચાલુ થયું તો કે વાચા આરંભણ. આ શરીર છે એ માત્ર નામ છે, આરંભણ માત્રસ્ય, અને કેવી રીતે તો કે અન્નાદિ, અન્ન છે પછી જલ છે અને અગ્નિ તત્વ છે, એની પરંપરાથી આખું શરીર છે કેવું છે નામ કે વાસ્તે. એની ખરેખર તથ્ય એનું કન્ટેન્ટ આપણે જે કહીએ ને એનું કાંઈ નથી. તો એનું પરમાર્થ શું છે, એની સત્યતા શું છે તો કે પરમાર્થ સત્ય, એની વાસ્તવિકતા એનું સત્ય કેવું છે તો કે સન્મૂલમ, એનું કારણ કયું છે તો કે સત એનું કારણ છે. અને સત્તત્વ કેવું છે એટલે શંકરાચાર્યજી કીધું કે સત્તત્વ છે એ અભયમ, એમાં કોઈ પણ પ્રકારની બીક નથી. દેહ મરી જાય પણ આપણે તો ખરેખર કયા છીએ તો કે કારણ છે એ ચૈતન્ય, અને એ કેવું છે તો કે અભયમ. સત્તત્વ કેવું છે તો કે અસંત્રાસમ, એની અંદર કોઈ પણ પ્રકારનો તકલીફ નથી. શરીરને દુખાવા છે, જાત જાતના ઉંમર થાય પણ ન સંત્રાસ, એની અંદર કોઈ પણ પ્રકારનો ત્રાસ નથી. નિરાયાસ, એમાં કોઈ પણ પ્રકારનો પ્રયત્ન નથી. આપણું વાસ્તવિક સ્વરૂપ કેવું છે તો એમાં કોઈ કરવા માટે આપણે પ્રયત્ન કરવો પડે. રૂપાળા થવા માટે શરીરને પ્રયત્ન કરવો, પણ હું છું, ધેર ઇઝ એ નો નીડ એની પ્રયત્ન. એટલે એને કીધું કે એ સાબિત કરવા માટે, એ બધું જ કહેવા માટે પિતાએ શું કર્યું તો કે દીકરાને આવી રીતે સમજાય. એને કીધું કે નિરાયાસમ સન્મૂલમ અન્વિચ્છ, તો એ સત્તત્વ જેની અંદર કોઈ ભય નથી, જેની અંદર કોઈ તકલીફ નથી, એની માટે કોઈ પ્રયત્ન નથી કરવો, એવા કારણને તું શોધ. અને ઈચ્છત અન્વિચ્છ ઇતિ પુત્રમ ગમયિત્વ અશિશિષતિ, એટલે કે પુત્રને સમજાવવા માટે એણે શું શું કર્યું તો એણે કીધું અશિશિષતિ પીપાસતિ ઇતિ નામ પ્રસિદ્ધ દ્વારેણ,
આવા બધા નામથી એણે યત અન્યત ઇહ અસ્મિન પ્રકરણે તે જ અપ અન્નાનામ પુરુષેણ ઉપયુજ્યમાનાનામ કાર્યકરણ સંઘાતસ્ય દેહશૃંગસ્ય સ્વજાતિ અસંગ કાર્યેણ ઉપચયકરત્વમ વક્તવ્યમ પ્રાપ્તમ તદ ઇહ ઉક્તમ એવ દ્રષ્ટવ્યમ ઇતિ પૂર્વોક્તમ વ્યપતિષ્યતિ. આ બધું વાક્ય લાંબુ છે, આપણે આવતીકાલ જોશું. એક વાક્યને છોડતા જ 10-15 મિનિટ થાય, એટલે એ આપણે આવતીકાલે જોશું. કોઈ પ્રશ્ન ખરો? એની ક્વેશ્ચન? નહીં? પૂર્ણમદ ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત मुच्यते પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ. શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ ઓમ. કાલે મળ્યા.